ये दसो कि बसंत जी है हूँ वह हुकूमत ने गलत नोटिफिकेशन जारी करता है तो रूल वगैरह की की सूरत हाल है, कदों तक असी तारीख जी है सुनांगे कि किहड़ी तारीख नूं किहड़े महीने दी नूं बसंत मनाई जाएगी? सर असी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, लेकिन चूंकि ऑर्डीनेंस दे पास होंदे होंदे थोड़ा टाइम लग गया और 1 दिसंबर नूं इस महीने दी पहली नूं ऑर्डीनेंस चूंकि पास होया, गजट नोटिफाई होया ते एन मुमकिन है कि चूंकि इहदे च टाइम बहुत शॉर्ट है और मैन्युफैक्चरर्स नूं भी थोड़ा टाइम चाहिए डोर की तैयारी वास्ते, क्योंकि डोर की तैयारी जिहड़ी है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो है कि पिन्ना की इजाजत दी जा रही है और चूंकि चरखी की इजाजत नहीं है, इस वास्ते दी तैयारी वास्ते जाहिर है मैन्युफैक्चरर नूं भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, जिसकी वजह नाल। अच्छा अकील साहब इत्थे एक सवाल है मेरा साडे वेखण वालियां वास्ते सहूलत वास्ते कि पिन्ने इजाजत क्यों दी गई है ते चरखी दी पाबंदी क्यों लाई गई है? इस पाबंदी की वजह की है? सर चरखी की वजह ऐसी कि एक ते पिन्ने ते मोटी डोर जिहड़ी वो लपेटी नहीं जा सकती, दूसरा बहुत शार्प डोर जिहड़ी वो चरखी ते लपेटी जा सकती है, पिन्ने ते नहीं लपेटी जाती। ते इस वजह नाल पिन्ने नूं प्रपोज किया गया सी कि ताकि पुरानी जिहड़ी सकाफत सी लाहौर दी जदों पतंगबाजी हुंदी सी, लोकां रंगा रंग पिन्ने लैके लोकी छतां ते चढ़दे सन और पतंगबाजी हुंदी सी ते चरखी दी जिहड़ी शेप है उसदी वजह नाल चरखी दे आउण दी वजह नाल डोर दिन ब दिन शार्प हुंदी गई, मोटी डोर भी उहदे ते चढ़ जांदी, उहदे ते तुसीं चाहे जिड्डी मर्जी मोटी डोर चढ़ा लो, जिन्नी मर्जी शार्प डोर चढ़ा लो। इस चीज नूं मद्देनजर रखते हुए गौरमेंट ने फिर इनू बेहतर समझिया कि जो कि हिफाजती तरीके नाल बसंत मनाई जाए ताकि किसी नूं जानी माली नुकसान ना होवे, इस वास्ते जिहड़ा पिन्ने दी तैयारी दी इजाजत दी गई। सही है, हम आगे दसो बाकी रूल्स वगैरह की सूरत हाल है? जी रूल्स भी सर इंशाल्लाह रूल्स ऑलमोस्ट फाइनल ही ने और सिर्फ उन्होंने भी ज़ाहिर रूल्स ने भी पब्लिश होना है, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੂਲਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ तमाम ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੋਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ? ਸਰ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਧਾਗਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और क्योंकि ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਟਨ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਿਕਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ 1.5 ਤਾਵੇ ਤੱਕ ਔਰ ਪਤੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਗਿੱਠੀ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਿਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 40 ਇੰਚਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ बेशक के इस टाइम जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि असी दोबारा बसंत इजाजत दे रहे हैं, लोगों च बड़ा जोशो खरोश है, जाहिर गल है कि बड़े अरसे बाद जो है लोगों का शौक पूरा होने जा रहा है, लेकिन उत्थे ही ना बहुत सारे माशरे के लोग जोड़े हैं वो भी गल कर रहे हैं कि जी साड़ी कौम बाज आने वाली तो है नहीं पुठी हकदां तो, जैसी आज़ाद खुलनी है बसंत आनी है लोगों ने चरखियां भी इस्तेमाल करनिया ने, पुठियां सीधियां डोरां भी इस्तेमाल करनिया ने, तो एसोसीएशन जी है इस हवाले ना की रोकथाम वास्ते अपना साथ दे रही है हुकूमत का? जी सर जिहड़ा ते कानून बनाया गया है उस कानून दे विच उन्होंने एसोसीएशन दा भी कुछ रोल रखे है और एसोसीएशन नूं भी अपने नाल क्लब कीता है और असी हुकूमत दे नाल शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। साड़ी जिहड़ी एसोसीएशन है साडे चेयरमैन गोगी मलिक साहब, वाइस चेयरमैन उमैर मकसूद साहब ते साडी बाकी पूरी टीम जिहड़ी है असी पिछले 1.5 साल तो दिन रात जिहड़ा इस कॉज वास्ते काम कर रहे सां ते हुण भी साडी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि असी गवर्नमेंट दे नाल शाना बशाना खड़े होईए। डीसी साहब नूं भी असी यह यकीन दहानी कराई है कि असी पूरी कोशिश करांगे इंशाल्लाह कि जिहड़ा कानून दे अमल दरामद दे जरिए ही बसंत हो सके। और दूसरा ये है कि चूंकि गवर्नमेंट बसंत थोड़ी लिमिटेड कर रही है, फर्स्ट टाइम जिहड़ी साडी मीटिंग हुकूमती गुजरा नाल भी हुई है ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ बसंत पहली दफा चूंकि खुल रही है काफी सालों बाद
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਸੰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਸੰਤ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਸੰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਦੀ ਔਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਡੋਰ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾੜ ਬਣਵਾਏ ਨੇ? ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 10,000 ਰੋਡਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੋਡ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ